Good morning, my dear students. Welcome to online classes. This is C.H. John Paul, lecturer in English of Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to the Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram, who have been discussing about the first year, second semester English paper. In the previous classes, we discussed about the vocabulary, how to develop the vocabulary or how to improve the vocabulary. Learn from first topic, classification of words. Now the second topic is prefixes and suffixes. It is also way of improving vocabulary topic. It is very important topic also in the examination purpose. So vocabulary building and the classifications of words. This is the first one. The second one is, the second topic is prefixes and suffixes. The both are is called affixes. What is it? Affixes. So affixation is the process by which an affix means prefix or suffix is added to a root or stem or base word, simply called prefix plus base word plus suffix. So for example, first of all, we try to learn what is suffixes or prefixes. First one, prefixes. Prefixes. If one or more letters or syllables are added before a word, it is called a prefix. Example, honest, dishonest. Honest is the base word or root word, stem word. Before add honest, the word is dis. Dis is the prefix. The another word, fair, unfair. Fair is the base word. Fair before add the word is prefix, that is unfair. Prefixes usually don't change the part of speech. Prefixes యూజ్ చేసిన ఆ వర్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చేంజ్ కాదు. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఆల్రెడీ బిఫోర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని. హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆర్ దేర్? 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బోత్ ఆనెస్ట్ అండ్ డిజానెస్ట్ ఆర్ యాడ్జెక్టివ్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఆనెస్ట్ అంటే యాడ్జెక్టివ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ నౌన్. Dishonest, this is also adjective. సో ప్రిఫిక్స్ యాడ్ అయినంత మాత్రాన ఆ వర్డ్ చేంజ్ కాదు. నౌన్ కానీ నౌన్ అయితే నౌన్, ప్రొనౌన్ అయితే ప్రొనౌన్, యాడ్జెక్టివ్ అయితే యాడ్జెక్టివ్, అట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ప్రిఫిక్సెస్ యూజువల్లీ డోంట్ చేంజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో prefixes and suffixes together are called affixes లేదా affix. What is the meaning of affix? Already మీకు చెప్పాను. Affix when added to the base or root words or new words are created. Prefixes are those which are added at the beginning of a word, which suffixes are those which are added at the end of a word. సఫిక్సెస్ అంటే ఏంటి? వర్డ్కి లాస్ట్లో యాడ్ అయితే సఫిక్స్, వర్డ్ బిఫోర్ యాడ్ అయితే ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిఫిక్స్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్ ఈజ్ ఏ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ది వర్డ్ mismatch.
మ్యాచ్ అనేది బేస్ వర్డ్, దాని ముందు మిస్ యాడ్ అయితే దాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటారు. అదే ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్ చూద్దాం. డార్క్, ఇది బేస్ వర్డ్. డార్క్కి లాస్ట్లో నెస్ యాడ్ అయిందనుకో, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ సఫిక్స్. డార్క్నెస్, ఇందులో బేస్ వర్డ్ ఏది? డార్క్. మరి నెస్ అనేది ఏంటి? సఫిక్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? రైట్. వర్డ్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. వర్డ్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. విత్ వర్డ్స్ వీ కన్స్ట్రక్ట్ ఫ్రేజెస్. వర్డ్స్ అంటే ఫ్రేజెస్ని, క్లాజెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సమ్టైమ్స్ ఏ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ may be analyzed or analyzed as prefix plus base word plus suffix. This is the word pattern. Some words may only have prefixes. కొన్ని పదాలు ప్రిఫిక్స్తో కూడుంటాయి. సమ్ వర్డ్స్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఏ సఫిక్సెస్. కొన్ని సఫిక్సెస్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. అండ్ సమ్ హ్యావ్ బోత్. కొన్ని పదాలు రెండు ఉంటాయి. బేసిక్ వర్డ్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్. The words that have prefix or suffix are derived words. ఏంటండి? derived words. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా. సమ్ కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ దేర్ మీనింగ్ ఆర్. ఇక్కడ కొన్ని ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్నాయి, వాటి మీనింగ్ ఏంటో తెలియాలి మనకి. PRE ఫ్రీ మీన్స్ before. Miss MIS means badly or bad. Sub means under. Sub means hello mister. Sub means under. Inter means between. Post means after. In, im, il, un means not. Re means again. Semi means half. ఇవి ప్రిఫిక్స్ యొక్క అర్థాలు. అలాగే కొన్ని సఫిక్సెస్ మీనింగ్స్ కూడా చూద్దాం. Most of these suffixes change the parts of speech of a word. Here are few common ones. ఇక్కడ కామన్గా ఉండే కొన్ని చూద్దాం మనం. షన్, షున్, షున్. verb to noun. collect, collection. లీ, adjective to adverb. slow, adjective, slowly, adverb. collect verb, collection noun. ness, adjective to noun. dark అనేది adjective, darkness అంటే noun. n, adjective to verb. strength, adjective, strengthen, verb. s, noun to adjective. glory, noun. glorious, glorious, adjective. full, noun to adjective. beauty, noun. beautiful, adjective. So these are changing to parts of speech when they add to suffixes. suffixes యాడ్ అయినప్పుడు మనకి వర్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి సునీల్ కూడా చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది మనం ఏం చెప్తున్నాము. సమ్ కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ మనం ఫాలో అవుదాం కొన్ని. ఏ మీన్స్ ఆన్. యాంబీ
మీన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. యాంటీ బిఫోర్ అని. ఏమండి? ఏఎన్టీఐ యాంటీకి ఎగ్నెస్ట్ అని. ఏఆర్సిహెచ్ చీప్ అని. ఆటో సెల్ఫ్ అని. బెనీ బిఈఎన్ఈ వెల్ అని. మీనింగ్ చెప్తున్నాను మీకు. బై మీన్స్ టు. సర్కమ్ మీన్స్ అరౌండ్. కో మీన్స్ విత్. కాంట్రా మీన్స్ కౌంటర్. అంటే వీటికి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కో అంటే విత్ అన్నాడు, కోఆపరేట్, కోఆర్డినేట్, లైక్. నెక్స్ట్ డి డౌన్ అని. డెమీ ఆఫ్ అని. డెమీ గాడ్, డెమీ ఆఫీషియల్, డెమీ పారా. డిస్ ఏ పార్ట్. డిస్కనెక్ట్, డిస్కార్డ్, డిస్ఆర్గనైజ్ అని. ఎన్ఎం ఇన్ ఆన్. ఎమ్ మీన్స్ ఇన్ అని. ఎన్ మీన్స్ ఆన్ అని. ఈఎన్ఎన్ ఈఎంఎం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ అవుట్ ఆఫ్, ఎక్స్పెల్, ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఎక్స్టెండ్, ఎక్స్ప్రెస్, లైక్. నెక్స్ట్ హైపర్ ఓవర్ అని. ఇన్ ఇల్ ఇమ్ ఇర్ నాట్ అని. ఇన్విజిబుల్, ఇంపార్టియల్ లేదా ఇంపార్టికేబుల్, లైక్ దిస్. ఇంటర్ బిట్వీన్. ఇంట్రా వితిన్. మేల్ మేలీ మాల్. మాల్ ప్రాక్టీస్, లైక్ దిస్. మిస్ హిల్ అని. మిస్చీఫ్, misrule, like this. Another meaning is also there. Error, mislead, mishap, like this. Mono, alone. Non, not, non-violence. Omni, omnipresent, omnipotent, like this. Over, overdrop, like this. Pan means all. Philo, love. Poly, many. Post means after. Post war, postscript, postmaster, and like this. Pre, before, you know that meaning. Pro, pro means for. Pseudo, false. Pseudo listening. Re means again. Semi, off. Sub, under. Super, superman, like this. Trans, tra, etc. Tri, three, tricycle, trinity, triangle, etc. Ultra, beyond. Ultra model. Not, unable. Another meaning is there. Back, against. Under, below. Vice, second in command, and vice means vice principal, like this. Vice principal ante second commander. With, against, back. So these are prefix meanings. We see some meanings also. కొన్ని మీనింగ్స్కి మనం తెలియాలి, ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతున్నాడు. సో మై బ్రదర్ ఈజ్ ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ లేదా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. సబ్ మీన్స్ బిలో ది ర్యాంక్ ఆఫ్ అని, సెకండ్ కేటగిరీ. ద ఆపోజిషన్ పార్టీస్ క్రిటిసైజ్డ్ దట్ ద బడ్జెట్ ఈజ్ pro rich. Pro, pro. Pro means in favor of. What is it? In favor of. Next, the students are standing in a semicircle. The students are standing in a semicircle. Semi means half.
HALF. Next, the people gathered. There are rising anti-war slogans. యాంటీ ఎగ్నెస్ట్ అని. అదే ANTE అంటే బిఫోర్ అని. ద బిల్డింగ్ ఈజ్ యాస్మాన్ మ్యాట్రికల్. ఏ మీన్స్ ఆన్, ఆన్ సారీ. ప్రొఫెసర్ సునీల్ co-authored several books. ఎవడో ప్రొఫెసర్ సునీల్ co-authored several books. Co means with. Many. Next day, Samson went to the supermarket to buy some fruits. Samson went to the supermarket to buy some fruits. Super means over. We have a mini thread on our campus. Mini means small. Mr. KV is an ex-minister. Mr. KV is an ex-minister. EXX ki out of. My experience with truth is the title of Gandhiji autobiography. Auto means self. Who is the present vice president of India? ఇక్కడ వైస్ మీనింగ్ ఏంటంటే సెకండ్ ఇన్ కమాండ్. తర్వాత ప్లీజ్ రీఎంటర్ యువర్ అకౌంట్ నెంబర్. రీ మీన్స్ అగెయిన్, మర్లీ అని. We can find a lot of pseudo intellectuals on TV shows. Pseudo means false ani. The USA is multicultural society. Multi ante many ani. It is an intercity express that runs between Vijayawada and Hyderabad. Inter means between. The doctor detected the malfunctioning of the patient's kidneys. Mal means hill ani. Fruits and vegetables detoxify the digestive system. D means down. The birthday party continued till midnight. Mid ante middle ani, మధ్యరాత్రి. Do you know what Anglophobia is? Anglo means partly British ani. We can call wall clocks and watches are chronometers. Chrono means used to make words related to time. Hydrophobia is a symptom of rabies. Hydro means acquiring from meaning water. ఇవి ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటూ వెళితే ఇవన్నీ కూడా ప్రిఫిక్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సెకండ్ టాపిక్కి వెళ్తాను. ప్రిఫిక్స్ తర్వాత సఫిక్సెస్. ఏంటండి సఫిక్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇవన్నీ కూడా వొకాబ్యులరీ డెవలప్మెంట్లో పార్ట్స్ అండి. సఫిక్స్ అంటే ఆల్రెడీ చూసాం. ప్రిఫిక్స్ అంటే బిఫోర్ యాట్ ద రూట్ వర్డ్. సఫిక్స్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ యాట్ ది రూట్ వర్డ్. ప్రిఫిక్సెస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చేంజ్ అవ్వు, సఫిక్సెస్కి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చేంజ్ అవుతాయి. చూద్దాం. ఏ సఫిక్స్ ఈజ్ ఏ లెటర్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ యాడెడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఏ వర్డ్. ఎలాగా? ఎండ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ విచ్ మేక్స్ ఏ న్యూ వర్డ్. విచ్ మేక్స్ ఏ న్యూ వర్డ్. The new word is most often
a different word from the original word in the table above. The suffix full has changed verbs to adjectives. Meant and shun have changed verbs to noun. మనం ఇక్కడ చూద్దాం నౌన్ సఫిక్సెస్ ఏంటి, వెర్బ్ సఫిక్సెస్ ఏంటి అనేవి చూడాలి. మనం సమ్ కామన్ సఫిక్సెస్ కూడా చూడాలి. ఫస్ట్ నౌన్ సఫిక్సెస్ చూద్దాం. నౌన్ సఫిక్సెస్లో నౌన్లు ఎన్ని చాలా రకాలు ఉన్నాయి మనకి. ఇందులో మెయిన్గా కాంక్రీట్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. కాంక్రీట్ నౌన్ అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సీ అండ్ టచ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే వీ కాంట్ సీ అండ్ టచ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫార్మింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని చూడండి. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ డినోటింగ్ క్వాలిటీ, కండిషన్, యాక్షన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ థాట్ ఎక్సెట్రా. సో సఫిక్సెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మీనింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సఫిక్సెస్లో ఏజ్, బ్యాగేజ్, మైలేజ్, ఫోలేజ్, బ్యాండేజ్, పర్సనేజ్. అనౌన్స్ ఆర్ హెన్స్. అనౌన్స్ abundance, observance, brilliance, innovance. CYSY. So aristocracy, democracy, fantasy. Dumb, freedom, wisdom, kingdom. Hood, childhood, manhood, neighborhood. Ing, reading, writing, speaking. Verbal nouns ivi. Shun, action, expression, oration, radiation, tension. Ice, practice, service, etc. Ism, socialism, capitalism, patriotism. Meant, punishment. Money, matrimony. Ness, boldness. Red, kindred, ship, friendship, leadership, lordship, hardship. Earth, health, wealth, width, depth, birth, depth. Door, tray, loyalty, reality, cruelty, dignity. Over, culture, stature, honor. Envy, enemy. From concrete noun. ఇవన్నీ abstract nouns. Next concrete nouns. Representing persons, agents, etc. Odd, coward, drunkard, sluggard, etc. And advocate, ear, speaker, am, captain, list, dentist, star, youngster, manger, wongmanger, write, playwright. Forming diminutives, let, booklet, ling, dogling, darling, l, gomble, irreal, Google, N, chicken, it, current, oak, hillock, I, daddy. Other noun suffixes: add, broadage, at, captor, ant, merchant, ari, aviary, ice, lunatic. Adjective suffixes: at, national, or, nuclear, army, necessary, and, radiant, able, audible, and, manion, n, melton, full, payful, ish, foolish, lent, violent, less, senseless. Verbs to suffixes: fly, beautify. Next, adverb suffixes: ly, after adjectives,
ably, aimlessly, beautifully, eyes, once, twice, thrice, tire, hither, hither, whither, ward, backward, forward, upward, onward, northward. సో ఎక్సర్సైజ్ చూద్దామండి. ఈ సఫిక్సెస్ మీద ప్రిఫిక్సెస్ మీద ఎక్సర్సైజ్ చూడాలి మనం. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఎగ్జామినేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్గా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎలా సార్ అంటే, రైట్ నౌన్ ఫార్మ్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ బై యాడింగ్ ఏ సఫిక్స్. సఫిక్స్ని యాడ్ చేయమని, నాట్ ప్రిఫిక్స్. ఇక్కడ చూస్తే ఐడెంటిఫై, ఐడెంటిఫికేషన్, జనరస్, generosity, organize, organization, cooperate, cooperation, curious, curiosity, careful, carefulness, inherit, inheritance, educate, education, loyal, loyalty, capable, capability, honest, honesty, probable, probability, converse, conversion, graduate, graduation, bury, burial, deny, denial, intend, intention, extinct, extinction, photograph, photographer, prepare, preparation. These are add to suffixes. రూట్ వర్డ్కి సఫిక్సెస్ యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేయగా అవన్నీ నౌన్స్ అయి ఉండాలి. అది ఇక్కడ రూల్. ఏవోటి యాడ్ చేయడం కాదు. యాడ్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా సఫిక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది 100% మనకి నౌను అవి ఉండాలి. తర్వాత కింద చూడండి, చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ సఫిక్సెస్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్. ఇక్కడ మనం బ్లాంక్స్ చూస్తే కొన్ని బాక్సులు ఇచ్చాడు. ఎఫెక్టివ్, ఫ్రెండ్లీ, లెస్, రిచ్, మైండెడ్, రిడెన్, రిలేటెడ్, లెడ్, వర్ది, ఏబుల్, ఫ్రీ, ప్రూఫ్, కాన్షియస్. ఇవన్నీ చూసాము. వీటిలో కింద ఇచ్చిన 15కి మనము మ్యాచింగ్ చూడాలి. అది చెయ్యాలి. సూటబుల్ వర్డ్స్ పెట్టాలి. సో నేను రీడ్ చేస్తాను క్లారిటీగా. కొన్ని కట్ అవ్వాయి, అవి కూడా 8 తర్వాత కట్ అవిని కూడా క్లారిటీగా రీడ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఎక్సర్సైజే మెయిన్ మనకి ప్రాక్టీస్కి. ద డాక్టర్ అడ్వైజ్డ్ ద పేషెంట్ టు గో ఫర్ షుగర్ ఫ్రీ డైట్. ఇక్కడ ఫ్రీ అనేది తీసుకున్నాను వర్డ్. చూజ్ అప్రాప్రియేట్ సఫిక్సెస్ మాట. షుగర్ ఫ్రీ, షుగర్ ఫ్రీ. 2 బైసికల్ ఈజ్ అన్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ వెహికల్. ఫ్రెండ్లీ సఫిక్స్. Iraq is an oil rich country. Rich country. Oil rich country. John is a trustworthy employee. వర్ది సెలక్షన్. మీరు ఆ సెంటెన్స్ చూడవచ్చు, అక్కడ అండర్ రాశాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ది హీరోయినెస్ ఆర్ కాలరీస్ కాన్షియస్నెస్. Wrinkles are an age-related manifestation of the skin. Dr. Abdul Kalam was a work-minded person.
most of the youth are reckless in driving. Reckless రెక్ అనేది రూట్ వర్డ్ లెస్ సఫిక్స్. బిహార్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్ రిడెన్ స్టేట్. The election result were predictable. It was a student-led agitation. Online shopping is usually cost-effective. Most of the citrus fruits are a C vitamin rich. We need a sound-free saloon for our home thread. ఈ విధంగా సఫిక్సెస్. తర్వాత ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ రైట్ ది నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ది స్పేస్ గివెన్. ఏంటి? ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ రైట్ ది నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ది స్పేస్ గివెన్. అండర్లైన్ వర్డ్కి నౌన్ రాయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను రీడ్ చేస్తాను, అది కట్ అయింది ఇందులో. వీ షుడ్ చూజ్ బిట్వీన్ దోస్ టూ డ్రెస్సెస్. ఇక్కడ నౌన్ ఫామ్ ఏంటంటే చూజ్ని అండర్లైన్ చేశాడు. ఈ సెంటెన్స్లో చూజ్ అనే వర్డ్ని అండర్లైన్ చేశాడు. దీనికి నౌన్ ఫామ్ రాయాలి మనం. చూజ్కి చాయిస్, CHOICE. ఓకేనా? 2 ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. హియర్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్ ఈజ్ ప్రూఫ్, PROVE. ప్రూఫ్కి నౌను ప్రూఫ్, PROOF. 3 యువర్ గ్రేడ్ షుడ్ ఇంప్రూవ్ ఏ లాట్. యువర్ గ్రేడ్ షుడ్ ఇంప్రూవ్ ఏ లాట్. ఇంప్రూవ్ అనే వర్డ్కి నౌన్ రాయాలి. ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇంప్రూవ్ అనే దానికి ఇంప్రూవ్మెంట్ నౌన్. రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ. రెస్పాండ్కి అండర్లైన్ అన్నమాట అది. రెస్పాండ్కి నౌను రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. సాల్వ్, SOLVE. సొల్యూషన్, దీనికి మనకి నౌన్ ఫామ్ ఏంటంటే సొల్యూషన్. యాడ్ ది నెంబర్స్ ఇన్ దీస్ 2 rows. యాడ్కి ఎడిషన్. డోంట్ లూజ్ యువర్ మనీ. డోంట్ లూజ్ యువర్ మనీ, బీ కేర్ఫుల్. లూజ్కి లాస్, LOSS. ఐ రికమెండెడ్ యూ టేక్ దిస్ మెడిసిన్ డైలీ. రికమెండెడ్కి రికమెండేషన్. ఈ నోస్ హౌ టు నాట్ డైరెక్ట్ ఈజ్ ఏ ఫిలిం. డైరెక్ట్ అండర్లైన్ చేయండి. డైరెక్షన్. వీ కెన్ గ్రో దీస్ ప్లాంట్స్ ఇన్ అవర్ గార్డెన్. ఇక్కడ గ్రో అండర్లైన్ చేయండి, గ్రోత్. ఓకేనండి? తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చూసి క్లోజ్ చేద్దాం ఈ క్లాస్. ఓకేనా? కన్వర్ట్ ద గివెన్ వర్డ్ ఇంటూ యాడ్జెటివ్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ది స్పేస్ ప్రొవైడెడ్. అంటే ఈ వర్డ్ని మనము యాడ్జెటివ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన వర్డ్ యాడ్జెటివ్ కింద మార్చాలి. లెంత్, లెందీ. ఒబే, ఒబీడెంట్. సక్సెస్, సక్సెస్ఫుల్. డే, డైలీ. మ్యాజిక్, మ్యాజికల్. ప్లీజ్, ప్లీజింగ్. సెక్యూర్, సెక్యూర్లీ. నో, knowledgeable. Decide, decidable. Failure, failing. These are first one nouns, the second one is adjectives transformation. And form 5 words with each of the following suffixes. కొన్ని సఫిక్సెస్ చెప్తాను. యాక్టివ్నెస్, ఎసెంట్రిక్, కాన్సెప్షన్, బోర్డన్, స్ట్రెంగ్తన్,
kinder, contrarize, alcoholism, declarative, comprehensive. These are prefix and suffixes topic. We see the with examples also. So practice it is very useful for in our second sem English examination. At the same time competitive examinations also. So utilize this class properly. Thank you so much.